I'm recording this class from today, or in this class, I am going to talk with you about tense. This is our spoken session. For that reason, you have to speak in English as much as possible. Okay. So here you can see there are three kinds of tense in English language: present, past, and future. And every tense has four parts, you know that: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Total, there are 12 kinds of structure of tense. Okay. So if you know the 12 structure of tense, you will be able to make sentences in 12 senses or time. How can you do that? You know that before every class, I talk with you about a particular structure. For example, if you remember that things, in every class, I say that for making any kinds of English sentence, you need a particular structure. This is the main structure and important structure that you should need to make any English sentence. That is, for making a sentence or complete sentence, first of all, you need a subject. In the place of subject, have you remembered this structure? We use noun or pronoun. After the subject, we use verb. After the verb, we use extension. Huh? Did you remember this structure? I have already written this structure in every class. You know that, right? So Sir. first of all, Yes, sir. Yes. we need a subject. Yes, After the subject, we use verb. After the verb, we use extension. And in the place of extension, just wait a minute. In the place of extension, we use, just stick to it, Corinne. Okay, so in the place of extension, we use object or complement or adverbials. Object, complement, or adverbials. So this is the structure for making any kinds of English sentence. Okay. So in the place of subject, we use, in the place of subject, we use I or we or you or he or she or they or Rohim or Khoim, etc. That kinds of subject we can use for making a sentence. When you start a sentence, you have to put these kinds of subject like that. After the subject, we need to use verb, right? So what is verb? Verb is a word that denotes being, having, or doing something. For example, eat, or I eat, or we play, or you do, or he writes, she draw, D-R-A-W. They go, Rohim learn, Korim speak. So in this way, you can use verb after the subject. Okay. So after that, for making a complete sentence, we need extension. Extension can be comes automatically in your sentences. For example, if you ask the question to the verb that I have already shared with you, if you ask the question to the verb with what and whom, then you will get extension. For example, I eat. What I eat? I eat rice. I eat bread. I eat lentil. Whatever you can take, you can do it. We play. We play football. We play football. You do. You do the work. You do the work. He writes a letter. So object can automatically come to your sentences if you put the subject and verb correctly.
Okay, so and the main structure for putting object is you have to ask the question to the verb with what and whom. Then she draws a picture. She draws a picture. They go to school. They go to school. Rim learns English. Korean speak. Plus, you can also use here English. So in this way, you can make a complete sentence. But this is, these are the sentence and all the sentences here you can see. If you have, I mean, some concept about tense, you can see that kinds of sentences are written in present indefinite tense, right? I mean, here I have written these sentences by using present indefinite tense. So this is not the correct process for making sentences. When you want to make, when you want to communicate with others people or foreigner, when you want to make a conversation with someone, you need to change your sense. You need to change your time or you need to change your thought. You cannot speak English on a unstable position. For changing your time, thought, and sense, you have to change the formation of verb according to tense. For example, if you write I ate rice, that means আমি ভাত খেয়েছিলাম। আচ্ছা, এই পর্যন্ত যে কথাগুলো আমি বললাম, এই যে ক্লাসটা শুরু করলাম বা আমি যে লেকচারটা, মানে আমি তো পড়াই বাংলাতে কথা বলি সবার যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, এখন একটু ইংলিশে বললাম এবং খুবই ধীরে সুস্থে বলছি যাতে সবাই বুঝতে পারে। আপনারা কি আমার এই কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন বা এই যে পর্যন্ত দেখালাম বুঝতে পেরেছেন? এটা, এই প্র্যাকটিসটা করতে হবে, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। আমি যখন লেকচার দিব আমি চেষ্টা করব একটু ইংলিশে বলার, এবং এই প্র্যাকটিসটা আপনাদের করতে হবে। আপনাদেরও বুঝতে হবে যে স্যার যে কথাগুলো বলছে আমি বুঝতে পারতেছি কিনা, তিনি কোন ধরনের সেন্স, কোন ধরনের স্ট্রাকচার ইউজ করছে। মানে লিসনিং থেকে অনেক বড় একটা ডেভেলপমেন্ট আসে। আর যেহেতু স্পোকেনের সিরিজ বা ক্লাসগুলো শুরু করছি, একটু একটু করে এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে বাংলাটাকে ওভারকাম করে সবকিছু ইংলিশে ভাবার বা নেওয়ার বা বলার। আমি চেষ্টা করবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। আপনারা বুঝতে না পারলে শুধু বলে গিয়ে তো কোনো লাভ হবে না। আমি অনেক র্যাপিডলি বলে যেতে পারতাম বা করতাম, কিন্তু সেটা করে তো কোনো লাভ হবে না আপনি যদি বুঝতে না পারেন। কিন্তু এই যে পর্যন্ত বললাম বা দেখালাম, বুঝতে পারছেন কি বলছি? একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আমাদের এই স্ট্রাকচারটা লাগে, এইভাবে একটা সেন্টেন্স হয়। এখন সেন্টেন্স শুধু এরকম তৈরি করলে হয় না, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বসালেই হয় না। আমি যখন কারোর সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালি কমিউনিকেশন করতে যাব বা কনভারসেশন করতে যাব, আমাদের টাইমের বা সেন্সের পরিবর্তন করতে হয়। সেই পরিবর্তনটা হয় এই ভার্বের ফর্মের উপর ডিপেন্ড করে, টেন্সের স্ট্রাকচার মেনটেন করে। অর্থাৎ এই ইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট, আর পাস্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। তার মানে আমার দুটো জিনিসই লাগবে, একটা হচ্ছে ভার্বের ফর্ম আর একটা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে ভার্বের ফর্ম আর একটা হচ্ছে টেন্সের স্ট্রাকচার। পাস্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কি? সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। ইটের পাস্ট ফর্ম কি? এট। অর্থাৎ ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন এবং টেন্সের স্ট্রাকচার এর উপর ডিপেন্ড করে সেন্টেন্সে ভার্বের এই জায়গাটার বিভিন্ন চেঞ্জ হয়। এই চেঞ্জ হয়ে কথার ধরনের বা টাইমের বা সেন্স বা থট এর পরিবর্তন হয়, কথা ঘুরতে থাকে। আমাদের দরকার এইটাই। আমরা ইনস্ট্যান্টলি ইংলিশে যখন কথা বলতে চাই স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, আমরা বুঝে পারি না ঠিক কোন ধরনের স্ট্রাকচার মেনটেন করে কথা বলবো বা কিভাবে বলবো। তো সেইটার জন্য আমাদের এই জিনিসটা জানতে হবে, ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ। অর্থাৎ এই জিনিসটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সবাই কি বুঝতে পারছেন কি বলছি? হুম। তাহলে আমরা যদি টেন্স জানি, তিন প্রকার টেন্স আছে ইংলিশে, প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার। টেন্স যদি জানি সর্বোচ্চ তিনে চারে, মানে এক একটা টেন্সের আবার চারটা করে ভাগ আছে, ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যদি এই 12 প্রকার টেন্সের, হ্যাঁ, যদি 12 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার জানি তাহলে সর্বোচ্চ 12 ধরনের সেন্টেন্স আমরা তৈরি করতে পারবো।
একটা কথাকে 12টা ওয়েতে, 12টা সেন্সে, 12টা টাইমে বা 12 ভাবে বলতে পারবো বা নিতে পারবো, যেটা আমাদের দরকার। তো এইটা আবার মনের ভাবটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। এর জন্য জানতে হয় মডাল এবং সেমি মডাল ভার্বের স্ট্রাকচার, তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা কাভার হয়। তাহলে আমরা যদি একটু টেন্সের কাছে আসি, আজকে সব টেন্স নিয়ে কথা বলবো না, জাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স গুলো নিয়েই কথা বলবো। তো খেয়াল করে বোঝার ট্রাই করবেন। দেখেন এখানে একটা কথা লেখা আছে, আমরা সারাদিনে 90 থেকে 95% কথাবার্তা শুধুমাত্র সিম্পল পাস্ট, প্রেজেন্ট এবং ফিউচার ব্যবহার করে বলতে পারি। সেই জন্য এই অধ্যায়টা অত্যন্ত অ্যাটেন্টিভলি আমাদের দেখতে হবে। দেখেন এখানে একটা টেবিল আছে, লেখা আছে স্টেপ 1, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। এই টেবিলটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করেন। প্রথমে দেওয়া আছে স্টার্টার। স্টার্টার মানে সাবজেক্ট, অর্থাৎ একটা কথা যখন ইংলিশে বলা হয় বা একটা কাজ যখন করা হয়, কেউ তো একজন করবে বা কেউ তো একজন বলবে। অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হতে পারে আই, উই, ইউ, হি, শি, দে, ইট, রহিম বা রানা, এরকম কিছু। সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে এবং অবজেক্ট দেখেন লাস্টে আছে। এখন এই ভার্বের এখানে 3টা ফর্ম দেওয়া। দেখেন লেখা আছে প্রেজেন্ট সিম্পল বা V1, অর্থাৎ আমরা যে ফর্মটা জানি বা মানে একদম রুট একটা ফর্ম। ভার্ব কি? ভার্ব হচ্ছে যেটা কাজ করা বোঝায়, অ্যাকশন দেয়। এরপর আছে পাস্ট সিম্পল বা V2। এরপর আছে ফিউচার সিম্পল বা V1। ফিউচার ফর্ম বলে কোনো ফর্ম হয় না, মূলত ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে শ্যাল বা উইল বসালে কথাটা ফিউচারে চলে যায়। তো শ্যালটাকে শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্সনের সঙ্গেই বসানো যায়, অর্থাৎ আই এবং উই এর সাথে শ্যাল বসানো যায়, আর কোথাও যায় না। কিন্তু উইলটাকে মডার্ন গ্রামার অনুযায়ী যে কোনো পার্সনের সঙ্গেই বসানো যায়। এই জন্য শ্যালটাকে স্কিপ করে সব জায়গাতে যদি উইলের ব্যবহার করে, তাহলে আর কোনো কনফিউশন থাকে না। আর ভিতরে একটা ফর্ম আছে পাস্ট ফর্ম, এটা আপনাদের মুখস্থ করতে হবে। প্রতিদিন এই যে ভার্বগুলো লেখার কথা বলছি, এগুলো দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব এই টেন্সটা কাভার করার পর। তাহলে আমি যদি সেন্টেন্স তৈরি করি বা কম্পেয়ার করি, আই রাইট আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখি, অর্থাৎ আমি অ্যাজ ইউজুয়াল একটা কাজ করে থাকি বা রেগুলার ওয়েতে করে থাকি বা প্রতিদিন কোনো কাজ করি। এই রাইটের জায়গায় আপনি যদি বলেন আই রোট এ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। আই উইল রাইট এ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখবো। উই সিং আ সং, আমরা গান গাই। জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, একটা কাজ অ্যাজ ইউজুয়াল হয়ে থাকে বা আমরা করে থাকি, জাস্ট গেয়ে থাকি। উই স্যাং আ সং, আমরা গান গেয়েছিলাম। উই উইল সিং আ সং, আমরা গান গাইব। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখো। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছিলে। ইউ উইল ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখবে। হি নোজ হিম, সে তাকে চেনে। হি নিউ হিম, নো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে নিউ, KNEW, সে তাকে চিনেছিল। হি উইল নো হিম, সে তাকে চিনবে। অর্থাৎ এখানে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে দেখেন, শি প্লেইস ফুটবল, সে ফুটবল খেলে। শি প্লেইড ফুটবল, সে ফুটবল খেলেছিল। শি উইল প্লে ফুটবল, সে ফুটবল খেলবে। আগে 3টা সেন্স আপনারা বোঝেন, আমাদের সারাদিনের কথাবার্তার 90% এই 3টা দিয়েই বলতে হয়। তাহলে দেখেন এখানে আরেকটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্স যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, ভার্বের সাথে এস বা ইএস বসে। যেমন শি ড্রাইভস, ড্রাইভের সঙ্গে একটা এস হয়। শি ড্রাইভস এ কার, এটা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ছাড়া আর কোনো টেন্সের বা কোনো স্ট্রাকচারে হয় না, শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। শি ড্রাইভস আ কার, সে একটা গাড়ি চালায়। শি ড্রোভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল। শি উইল ড্রাইভ আ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে। রানা ইটস রাইস, রানা ভাত খায়। ইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট। রানা এট রাইস, রানা ভাত খেয়েছিল। রানা উইল ইট রাইস, রানা ভাত খাবে। রানা গোস টু স্কুল, রানা স্কুলে যায়। জাস্ট একটা কাজ অ্যাজ ইউজুয়াল করা হয় বা করে। রানা ওয়েন্ট টু স্কুল, রানা স্কুলে গিয়েছিল। রানা উইল গো টু স্কুল, রানা স্কুলে যাবে।
তাহলে এই তিনটা সেন্স কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. Yes, 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 sir. Clear, clear, sir. Clear. দেখেন, আমি টেন্সের স্ট্রাকচার পড়াচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো বইয়ের ভাষার মতো করে দেখাইনি যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, ম্যাথমেটিক্যাল সত্য বা ঐতিহাসিক সত্য হলে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে, এরকম কিন্তু কোনো কিছু বলিনি। জাস্ট এই টেবিলটা দেখতে বলছি। একটা করে সাবজেক্ট, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ফর্ম থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট, উইল প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে ফিউচার ইনডিফিনিট। একটা কাজ আমি অ্যাজ ইউজুয়াল করি, এই প্রেজেন্ট ফর্মটা বসাতে হয়। অতীতে একটা কাজ হয়ে গেছে মানে করেছিলাম, পাস্ট ফর্ম, ভবিষ্যতে করব ফিউচার ফর্ম। আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস বসে। এগুলো নিয়ে আরো পরে কথা বলবো। তো খেয়াল করেন, আই ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখি। আই ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখেছিলাম। আই উইল ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখবো। আই ড্রাইভ এ কার, আমি গাড়ি চালাই। আই ড্রোভ এ কার, আমি গাড়ি চালিয়েছিলাম। আই উইল ড্রাইভ এ কার, আমি গাড়ি চালাবো। ওকে। সো এইগুলোকে শুধু আমার এরকম করে সেন্টেন্স তৈরি করলে হবে না, একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হবে, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, এবং ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড অ্যাড করতে হবে, করে প্রশ্ন করা শিখতে হবে। প্রশ্ন করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা এটা পারি না, কোশ্চেন তৈরি করা, বুঝছেন? তো সেটা আমাদের করতে হবে। বাট সেটা করার আগে আপনারা যারা ফ্রি ক্লাস করছিলেন, আমি 2 দিন করে একটা প্রেজেন্টেশনের কথা বলছিলাম, যেটা আপনাদের আজকে থেকেই শুরু করতে হবে। মনে করেন এই যে তিনটা ইনডিফিনিট সেন্সের উপর ডিপেন্ড করে আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস বা পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস বা ফিউচার অ্যাক্টিভিটিস, আপনি প্রতিদিন কোন কাজগুলো করেন সেটা ইংলিশে ডেসক্রাইব করতে হবে। বা গতকাল কি করেছিলেন বা আগামীকাল কি করবেন, এগুলো আপনারা নিজেরা যে কাজগুলো করেন আপনাদের কাজগুলোকে তুলে ধরতে হবে। এটা নেক্সট ক্লাসের জন্য করে আনবেন। তারপর আমি কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট টেন্সটা পড়িয়ে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ বা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড অ্যাড করা শিখাবো। তো সেই প্রেজেন্টেশনটা আমি আরেকবার একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাদের। আমি বেশি এগোতে পারতেছি না আজকে, জ্বর ছিল আর কি শরীরে, তো এখন কম আছে কিন্তু দুর্বলতা যায়নি, এরকম আর কি একটা অবস্থা। তো দেখাই আপনাদের, এখানে খেয়াল করেন কোথায় যেন ছিল সেটা, প্রেজেন্টেশন যেটা, প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, এই যে তাকে আল্লাহ তাআলা দ্রুত সুস্থ করে দিন। আহ, তো এটার কথা বলছিলাম। হ্যাঁ, এই জন্য গতকাল আপনাদেরকে উম, মানে কি বলবো, মিথ্যা বলছিলাম যে টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য ক্লাস নিতে পারছি না। ওই অসুস্থতার কথা বললে অনেকে শুধু পার্সোনালি নক করতো, মেসেজ দিত যে স্যার গেট ওয়েল সুন, এটা এটা শুধু মেসেজ দিত। সেগুলো আবার রিপ্লে দেওয়া লাগে, রিপ্লে না দিলে আবার অনেকে ইয়ে খারাপ মনে করে। সো এই জন্য আর কি ওইরকম ভাবে মেসেজ দিছিলাম। তারপরেও একটু সমস্যা হচ্ছিল আর কি ওইখানে। তো যাই হোক, খেয়াল করেন, দেখার চেষ্টা করেন যেটা বলছি। এখানে যে আহ, ইয়েগুলো আছে আর কি, স্পিক অ্যাবাউট এর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস ইউজিং প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স, খেয়াল করেন। পিডিএফ থাকবে। হ্যাঁ, আমি পিডিএফ না, আমি আপনাদের এখনই দিয়ে দিচ্ছি, বাট এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে, এটা হুবহু তুলে ধরলে হবে না। এটা আপনি পড়বেন, দেখবেন, বুঝবেন, দেখা পড়া বোঝার পরে নিজের মতো করে একটা অ্যান্সার ক্রিয়েট করতে হবে এখানে, নিজের মতো করে। আমি আপনাদের এই লেখাটা এখন পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো এগুলো নিয়ে আমি ফ্রি ক্লাস যারা করছিলেন তারা জানেন, এগুলো আমি পড়েছিলাম। যেমন একটা এভাবে একটা গ্রিটিংস দেওয়া আছে, আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন ইউ অল, আই এম সাকিব বিফোর ইউ, আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড টু শেয়ার মাই ফিলিংস, আই উইল ট্রাই টু সে সামথিং অ্যাবাউট মাই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। দেন এই যে ইয়েলো কালার দিয়ে হাইলাইট করা, এগুলো হচ্ছে ভার্বের ফর্মের উপর। অর্থাৎ এক একটা জায়গায় আমার ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে বা আমরা এই যে স্পোকেন ইংলিশ বলি, এই জিনিসটা ঠিক কি জানেন? এইটা হচ্ছে কিন্তু মূলত ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ। সাবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গায় থাকে, অবজেক্ট অবজেক্টের জায়গায় থাকে, পরিবর্তনটা হয় ভার্বে। যেমন দেখেন, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এভরিডে, আমি প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি, মানে জাস্ট একটা কাজ অ্যাজ ইউজুয়াল করি। আই ব্রাশ মাই টিথ, ওয়াশ মাই ফেস, টেক মাই অ্যাবলিউশন,
then do some exercise, refresh myself, and get ready. I start doing my work, take lunch at 2 p.m., come back from office at 5 p.m. Then I spend some time with my family. Then I learn English for 1 hour. I take my dinner at 10 p.m. I go to bed for sleeping at 11 p.m. সো এইভাবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যদি ব্যবহার করেন, একটা কাজ অ্যাজ ইউজুয়াল করা হয় বা রেগুলার ওয়েতে করি, সেইটা বোঝায়। আর এইখানে আমি যদি আপনাকে এখন প্রশ্ন করি যে আপনি আজকে সারাদিন কি করেছেন, বা গতকালকে সারাদিনের কাজ কি ছিল, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে অর হোয়াট ওয়াজ ইউর ইয়েস্টারডেস অ্যাক্টিভিটিস, সেটা বলতে গেলে আপনাকে ওই দেখেন এখানে এই যে গ্রিন কালার দিয়ে হাইলাইট করা যেটা, ওই ভার্বের ফর্মের উপর, অর্থাৎ ওই গেটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গট, দেখেন ব্রাশের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্রাশড। যখন আমি এটা বলছেন আপনার ওই বাংলায় ল বা লাম চলে আসে, মানে আই গট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং ইস্টারডে, বাংলা অর্থ কি, আমি গতকাল খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। আমাদের এই স্পোকেন ইংলিশ মানে এইটাই, কিন্তু আমাদের দরকার এইটাই, টাইমের চেঞ্জ, ফর্মের চেঞ্জ, সেন্সের চেঞ্জ করতে হয়। দেন আই ব্রাশড মাই টিথ, আমি আমার দাঁত ব্রাশ করেছিলাম। ওয়াশড মাই ফেস অ্যান্ড টুক অ্যাবলিউশন, টেক থেকে টুক, ওয়াশ থেকে ওয়াশড, এবং উজু করেছিলাম। দেন আই ডিড সাম এক্সারসাইজ, আই রিফ্রেশড মাই সেলফ, took my breakfast, take হবে না, took হবে। I got ready to go to office. I started doing my work, took lunch at 2 p.m. Then I came back, come it past came from office at 5 p.m. Then I spent, এটা হচ্ছে past indefinite, present। এই সেন্টেন্স গুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্মটা বসেছে, ঠিক আছে, পাস্ট ইনডিফিনিট। স্পেন্ডেড পাস্ট ফর্ম অনেকে স্পেন্ডেড বলে ফেলে, স্পেন্ড, SPENT। দেন আই ওয়েন্ট টু বেড, গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম ঘুমাতে 11টায়। এরপর যদি আপনাকে বলি যে এখন তো ক্লাস করছেন, আগামীকাল সারাদিন কি করবেন, আপনার আগামীকালকের কাজ কি হবে, অনেকের ব্রেনে এটা রুটিন করা থাকে না, আমি আগামীকাল এখানে যাব, ওই করব, এই করব, এর সাথে ওই করব। তো তার জন্য উইল প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম নিতে হয়। এখানে ওই স্কাই কালারটা দেখেন হাইলাইট করা, আই উইল গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং টুমোরো, then I will brush my teeth, I will wash my face and take ablution for further prayer. I'll do some exercise, I'll refresh myself, I'll get ready, I will start doing my work। অর্থাৎ আমি এই সময় ঘুম থেকে উঠবো, দাঁত ব্রাশ করব, ফ্রেশ হব, এগুলো আপনারা নিজেরা একবার দেখলে পড়লে বুঝতে পারবেন। সাবজেক্ট বসাবেন, সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসাবেন, হ্যাঁ প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে উইল যুক্ত করলে হয়ে যাচ্ছে। আই উইল টেক লাঞ্চ, বাংলা অর্থ কি, আমি লাঞ্চ করব, ব, হ্যাঁ দুইটায়। দেন আই উইল কাম ব্যাক ফ্রম অফিস এট 5 p.m., আমি 5টায় অফিস থেকে বাসায় ফিরবো। আই উইল স্পেন্ড সাম টাইমস উইথ মাই ফ্যামিলি, আমি আমার পরিবারের সাথে কিছু সময় কাটাবো। আই উইল লার্ন ইংলিশ ফর 1 hour, আমি 1 ঘন্টার জন্য ইংরেজি শিখবো। আই উইল টেক মাই ডিনার এট 10 p.m., আমি 10টায় ডিনার করব। আই উইল গো টু বেড ফর স্লিপিং এট 11 p.m., 11টায় বেডে ঘুমাতে যাব। তাহলে এখানে তিনটা সেন্স, একটা কাজ একজন অ্যাজ ইউজুয়াল করে, একটা কাজ কেউ করেছিল, আর একটা কাজ ভবিষ্যতে করবে। এইটা আপনাদের যে কাজগুলো আছে, আপনাদের রুটিন অনুযায়ী ডেইলি ওয়ার্কে যেগুলো করেন, সেইটার উপর বেস করে একটা প্রেজেন্টেশন নেক্সট ক্লাসে তৈরি করে আমাকে এই ক্লাসেই বলবেন আপনারা, ঠিক আছে? বোঝাতে পারছি? যারা পারবেন করবেন, যারা পারবেন না দরকার নেই। যদি কেউ মনে করেন আমি খুবই দুর্বল, মোটে সেন্টেন্স করতে পারি না, তাহলে দরকার নেই, আর যারা পারেন তারা করবেন। তিনটা ফরম্যাটে কি আমরা ক্লাস রেডি করব? হ্যাঁ একটা ফরম্যাট করলে তো আর দুইটা পারা যাবে, পারবেন, ঠিক আছে? ওকে, সো আমি আর বাড়াতে পারছি না, তো দ্যাটস অল ফর টুডে।